Sholat 30 rakaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا
الله غفور لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المؤمنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan, pagi yang penuh dengan nikmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi diberi ruang kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi tadi kita masih lagi diberi nyawa, alhamdulillah. Masih lagi diberi kekuatan kepada kita untuk mengangkat kaki dan tangan kita. Masih lagi kita boleh berjalan lagi, alhamdulillah pada pagi ini.
dan masih lagi diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita diberi nikmat pakaian, penginapan, kekeluargaan, kenderaan, harta benda dan sebagainya. Maka segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, tuan dan puan, sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menggunakan kembali segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, digunakan kepada jalan kebaikan insya-Allah. Gunakan kepada jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah keberadaan kita pada pagi ini merupakan salah satu tanda lah, ataupun salah satu daripada perkara yang telah kita lakukan, iaitu kita telah menggunakan nikmat kesihatan yang baik Allah bagi kepada kita pagi ini untuk hadir ke masjid, salat subuh secara berjemaah dan kemudian berada dalam majlis ilmu. Maka perkara-perkara yang kita buat ini merupakan perkara kebaikan, kebajikan menuju kepada syurga. So kita dah guna nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk lakukan perkara yang baik pada pagi ini. Merupakan salah satu tanda kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang ikhlas serta istiqamah dalam kita menuntut ilmu insya-Allah, ikhlas dan istiqamah juga dalam kita beramal dengan ilmu, ikhlas dan istiqamah juga dalam kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini tuan-tuan dan puan merupakan kali yang kedua lah sebelum ni saya pernah berkuliah di sini. Semuanya ini kali yang pertama untuk dikatakan insya-Allah kuliah bulanan lah. Kuliah bulanan untuk pagi Sabtu minggu yang keempat, sebagaimana yang disebutkan oleh pihak masjid lah yang menghubungi saya. Jadinya saya diminta untuk meneruskan kita katakan pengajian talaki Al-Quran. Talaki Al-Quran. Jadi saya pun tidak pasti bagaimana pendekatan guru sebelum ini, bagaimana proses talakinya dengan tuan-tuan. Adakah dia bila kita sebut talaki Al-Quran ni, dia macam-macam cara kita boleh buat, macam-macam cara ikut kesesuaian tuan-tuan lah, kesesuaian tuan-tuan, keselesaan masing-masing, dan pelbagai lagi lah yang boleh kita tengok di pelbagai aspek. Antaranya adalah apabila kita bertalaki Quran, tuan-tuan, kita boleh baca saja. Baca, saya sebut beberapa tempat yang huruf-huruf yang biasa kita salah, dan kemudian tuan-tuan ikut dia punya sebutan dan ayat yang kita bacakan tersebut. Dan dia punya kadar untuk kita baca pada setiap pagi ni terpulang juga ikut kepada masa lah. Boleh jadi semuka, boleh jadi setengah muka, ikut kepada perbincangan yang kita bincangkan tersebut. Baik, itu salah satu cara lah. Dan cara yang seterusnya boleh juga saya bacakan dan tuan-tuan baca seorang-seorang. Itu terpulang, tak ada masalah lah, kita tak masalah. Itu cara yang kedua. Dan cara seterusnya adalah kita imbangkan di antara talaki dengan tadabbur. Pun boleh juga. Talaki dengan tadabbur. Maksud kata, kita baca satu muka contoh ataupun setengah muka, kita talaki dulu dengan kita bagi tahu hukum tajwid, tempat kesalahan, makhraj sifat dan sebagainya. Kemudian kita tadabbur. Tadabbur ni maksud kata kita hayati makna dia lah, makna yang potongan ayat yang sedang kita baca tersebut. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah kita imbangkan di antara talaki, tadabbur dan tafsir. Itu cara yang ketiga. Tapi cara ni dia akan ambil masa lama sikit lah. Dan ayat yang kita baca tu dia tak akan baca panjang lah. Mungkin satu ayat ataupun dua sahaja. Kerana kita nak tadabbur dan juga kita nak melihat tafsir. Tadabbur dan tafsir benda yang berbeza. Tuan-tuan dan puan dan tuan-tuan pun sedia maklum lah benda ni. Tadabbur ni kita maksud kata kita hanya melihat terjemahan dalam bahasa Melayu dan kita cuba fahami yang apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita secara umum ayat tersebut. Secara umum. Dan secara kita kata tidak mendalam lah. Tapi kalau tafsir, ia merupakan satu jalan untuk kita mengetahui, memahami isi kandungan ayat yang sedang kita bincangkan itu secara mendalam.
berasaskan kepada pandangan-pandangan para ulama tafsir. Secara mendalam dari pelbagai aspek, dari sudut sejarahnya, dari sudut asbabun nuzul dan pelbagai lagi lah dia punya ayat yang sedang kita bacakan tersebut. Jadi itu beberapa cara yang saya kemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini lebih kepada kita perbincangan dan sebelah sempat lagi kita akan baca dalam satu dua ayat. Kita pilih surah-surah mana yang sesuai untuk kita cuba bertalaki lah insya-Allah. Jadi saya mohon pandangan lah daripada tuan-tuan macam mana yang tuan-tuan okey ataupun hari ini nak try dulu ke, kemudian seterusnya nanti kita akan ubah cara ke bagaimana ke, ataupun saya nak bertanya dulu lah kepada tuan-tuan bagaimana guru sebelum ni dia kata Ustaz Wan Abdullah, bagaimana pendekatan beliau di sini. Kalau pendekatan beliau tu ada sesuatu pendekatan yang baik dan tuan-tuan selesa dengan pendekatan tersebut, kita teruskan pendekatan tu lah. Kalau tuan-tuan nak ubah cara lain, nak ubah lagi, boleh juga, tidak ada masalah. Boleh tak tuan-tuan respon sikit siapa yang selalu berada dalam kelas awal? Boleh kan Haji respon sikit Haji, boleh? Okey. So Ustaz Wan dia memang ikut yang ni lah, no? Dia ikut. Okey, baik. So saya dapat gambaran sikit lah berasaskan kepada situasi kita realiti masjid ni, di mana masjid ni saya difahamkan ada kita katakan bacaan Al-Quran setiap pagi. Kita kata setiap pagi berturutan satu muka setiap hari, satu atau dua muka setiap hari tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu mungkin cadangan daripada makcik kita ni menyatakan itu mungkin kita tak perlu kita ganggu lah. Tak perlu kita ganggu dia punya perbincangan ataupun kita kata bacaan Al-Quran bagi mengikut turutan tersebut, dan tuan-tuan akan khatam lah. Dan saya pasti dah beberapa kali khatam dah saya rasa lah, sebab yang masa awal Ramadan dulu pun start balik kan, ni pun dah makin banyak ni, surat 38 ni, alhamdulillah tuan-tuan boleh istiqomah sehingga khatam dia punya bacaan Al-Quran dia. Kemudian selepas daripada kita bertalaki bacaan yang ikut turutan ni, berkemungkinan saya akan bacakan surah yang kita akan ajar pada hari tersebut lah, no? Gitu. Itu mudahlah untuk saya nampak gambaran yang boleh kita buat di sini. Jadi cadangan saya sebagaimana selari dengan cadangan Haji juga, kita kekalkan turutan tadi sebagaimana biasa tu sebagai muqaddimah kuliah subuh pada pagi yang saya bawa tu lah. Kita akan baca satu muka. Baik, yang ni hanya bacaan sajalah, saya tidak menerangkan dia punya di sudut hukum, di sudut tafsir, tadabbur apa semua tu saya tak terangkan untuk yang ikut turutan ni. No? Cumanya saya selepas daripada kita membaca ini, saya akan kita akan bawakan satu surah yang lain yang kita akan ikut turutan ayat tersebut sehingga selesai surah tersebut. No? Baik, surah yang saya cadangkan adalah surah yang agak menarik untuk tuan-tuan teliti lah dari sudut dia punya makna secara umum, dan mungkin kita akan berikan juga makna secara khusus daripada pandangan ulama tafsir dan sebagainya, iaitu surah juzuk yang ke-12, surah Yusuf alaihissalam. Surah Yusuf alaihissalam, saya tidak pasti sama ada sebelum ni pernah ada ustaz yang berkuliah surah Yusuf, saya tak pastilah, mungkin ada ataupun tidak. Kalau tak ada, alhamdulillah, maksudnya kita akan mulakan dengan surah Yusuf. Surah Yusuf ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya memilih surah Yusuf ni bukan dia kita kata agak menarik di sudut makna dia, sudut cerita dia. Sebab dia jalan cerita daripada awal surah sampai kita kata sampai selesai surah tu. Dia satu cerita jalan tu seolah macam perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam daripada mula mimpi 11 bintang matahari dan bulan yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan diceritakan kepada ayahnya. Kemudian dia dibawa oleh adik-beradik dan dimasukkan dalam perigi, ditinggalkan
Dan kemudian sehingga menjadi raja, dan kemudian dipertemukan kembali dengan ayah dan juga anak dia punya adik-beradik dia, tuan-tuan dan puan. Jadi ceritanya sangat menarik. Sangat menariklah untuk kita teliti, dan kita ambil kesempatan di sinilah untuk kita memahami dengan baik bagaimana penceritaan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu cadangan saya lah, tuan-tuan dan puan. Moga tuan-tuan dapat menerima dengan baiklah, insyaAllah. Kalau tuan-tuan ada cadangan yang lain pun tak apa, tak ada masalah. Nanti boleh lepas pada kuliah ni boleh kemukakan kepada saya untuk kita pertimbangkan. Mungkin ada surah-surah lain yang tuan-tuan memerlukan, ataupun surah-surah lain yang tuan-tuan sebelum ni pernah mengaji tapi sekat jalan dan sebagainya, boleh cadangkan, tak ada masalah. Cuma yang saya cadangkan begitulah, surah Yusuf, untuk kita lebih memahami dengan baik dia punya perbincangan dia. Dan surah Yusuf ni dia gaya bahasa dia bagi sebahagian orang dia agak payah sikit, tuan-tuan, payah nak baca sikit. Tapi bila tuan-tuan dah boleh baca, dia rasa sangat sedap. Dia punya lenggok gaya bahasa tu. Allah lama saya memang rasa macam tu. Lenggok gaya bahasa dia. Dan selalulah kalau jadi imam pun biasa kita bawa surah Yusuf tu, kerana dia punya gaya bahasa dan penghayatan makna tu kita boleh lebih lanjutlah ketika dalam bacaan tersebut. Okey, jadi pada pagi ni tuan-tuan dan puan kita baca sedikitlah. Kita baca sedikit permulaan surah Yusuf, dan kemudian kita cuba kupaskan dari sudut hukum tajwid dulu pada pagi ni, insya-Allah. Untuk tadabbur dan juga tafsir itu nanti insya-Allah kita akan start pada bulan hadapan. Saya akan terangkan berkaitan dengan pengenalan surah Yusuf dulu pada bulan hadapan insya-Allah. Dan kemudian kita akan masuk tadabbur, dan pada ketika-ketika tertentu tafsir yang agak mendalam lah untuk kita rincikan beberapa perkara lah. Antaranya contoh macam nama bagi adik-beradik Nabi Yusuf, kan dia ada adik-beradik dia lagi 12 orang kan. So ada sebahagian tu nama macam-macam. Yang kita kenal Bunyamin lah, Bunyamin, Yusuf, dan dia ada beberapa nama lagi yang mungkin kita boleh kongsikan kepada tuan-tuan sebagai pengetahuan lah untuk kita mendalami Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Jadi Alhamdulillah usaha yang baik daripada pihak masjid, Masya-Allah, untuk buat bacaan Al-Quran secara berturutan. Sebelum ni masjid-masjid lain di Kedah ni pada 2-3 tahun lepas tu memang duk buat. Kalau saya berkuliah di Bali umpamanya dia orang buat. Tapi main lepas PKP ni saya tengok dia tak buat dah. Tak buat dah. Banyak masjid dah berhenti. Tapi masjid ni Alhamdulillah masih lagi meneruskan bacaan tersebut. Maka apa manfaat dia? Selinganlah tuan-tuan. Apa manfaat dia untuk tuan-tuan baca setiap pagi ni satu muka ataupun dua muka sampai khatam secara istiqamah. Maka sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan bagi sebahagian kita yang kurang membaca Al-Quran secara sendiri di rumah ataupun di mana-mana, sebahagian kita memang ada yang mungkin sibuk dan sebagainya, yang nak membaca Al-Quran secara sendiri itu ada kekangan ataupun semangat tu agak kurang. Tetapi apabila dia datang setiap pada pagi subuh di masjid, sekurang-kurang dia dapat khatam. Tuan-tuan dan puan, walaupun 5 tahun tak apa, tak ada masalah. Asalkan dia dapat khatam, dapat melalui perjalanan membaca Al-Quran daripada awal Baqarah, awal Fatihah sehinggalah An-Nas. Dapat khatam 30 juzuk. Masya-Allah tuan-tuan. Dan tak semua orang melalui fasa penghataman Al-Quran. Tidak semua. Di mana ada sebahagian daripada kalangan kita yang dia membaca Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, setelah semangat kemudian berhenti. Tutup Quran, setahun pula buka, tuan-tuan dan puan. Kemudian rasa semangat balik 2-3 tahun lepas pada tu, rasa nak kena baca balik ni, aku lama tinggal Quran ni. Baca balik daripada awal, Fatihah balik, Baqarah balik, Ali Imran balik sampai An-Nisa, berhenti lagi tuan-tuan dan puan. 2-3 tahun pula buka lagi, patah balik daripada awal. So tak ramai sebenarnya yang melalui fasa khatam. Jadi tuan-tuan yang pernah melalui fasa khatam ni sangat-sangat bersyukurlah sebenarnya. Allah telah pun mentakdirkan kita dapat habiskan Al-Quran 30 juzuk ini, tuan-tuan dan puan, bukan satu benda yang mudah. Untuk membaca sebanyak 30 juzuk, 6,236 ayat ni sangat-sangat sukar untuk kita nak habiskan secara konsisten dan istiqamah, tuan-tuan. Okey. Jadi itu selinganlah tuan-tuan. So kita cuba buka surah Yusuf tengok,
Ini untuk permulaan lah. Nanti kalau bulan depan kalau ada perubahan nanti kita akan maklumkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan berkenalan sedikit dulu dengan ayat-ayat dia dalam surah Yusuf. Surah apa tu? Juzuk yang kedua. 235. Surah 235. Okey, baik. Surah Yusuf ni tuan-tuan dan puan merupakan ni sedikit pengenalan, nanti saya akan bagi pengenalan secara terperinci pada bulan hadapan. Surah Yusuf ni dia merupakan surah yang merupakan satu-satunya surah dalam Al-Quran yang membincangkan kisah Nabi secara tunggal. Maksudnya Nabi, seorang Nabi je. Dan cerita secara detail pula tu. Daripada awal perjalanan sampai akhir. Tak ada lagi surah lain yang menceritakan seorang Nabi sebegitu rupa. Surah Hud yang berada sebelum daripada surah Yusuf ni pun tak cerita panjang sampai macam tu. Untuk Nabi Hud dan dia cerita Nabi-Nabi lain juga. Dan dalam surah Baqarah cerita pelbagai Nabi. Cerita Nabi Musa ada dalam tu, cerita Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tapi secara bertumpuk-tumpuk. Sini sikit, sana sikit. Surah A'raf pun macam tu dan beberapa surah yang lain. Tapi surah Nabi Yusuf ni kalau tuan-tuan baca daripada awal sampai habis adalah merupakan kisah Nabi Yusuf sahaja alaihissalam. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey, baik. So nama Nabi Yusuf alaihissalam ni kita boleh panggil dengan 3 nama lah. Dipanggil sebagai Yusuf boleh, Yusuf boleh, Yusuf pun boleh. Masya-Allah. Jadi bukan nama bahasa Arab, dia daripada bahasa Ibrani dikatakan macam tu. Yusuf, Yusuf, Yusuf pun boleh. Nabi Yunus alaihi salam pun sama. Yunus, Yunis, Yunas. Kita boleh panggil 3 nama. So kalau kita nak mempernamakan anak kita, bolehlah. Biasa kita bawa nama Yusuf kan. Ni pun nama Yusuf. Okay, orang tak tahu lah bahawasanya itu nama Nabi Yusuf alaihi salam juga. Yusuf pun boleh. Okey, baik. Tuan-tuan, kita baca hari ini beberapa ayat untuk kita sementara menunggu waktu syuruk ni. Kita baca dan saya cuba terangkan beberapa perkara berkaitan dengan makhraj dan sifat dan sudut panjang pendek dan sebagainya, beberapa kadar mat untuk sebagai permulaan ni kita nak refresh balik kita kata. Mungkin tuan-tuan dah mengaji dah sebelum ni tajwid apa semua, cuma nak bagi ingat-ingat balik. Kita ulang kaji balik. InsyaAllah moga-moga usaha kita mengulang kaji ilmu tajwid untuk dalam bacaan Al-Quran ini diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebagaimana sabda Nabi sebut apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalangan kamu, tuan-tuan dan puan adalah orang-orang yang mengajar Quran dan belajar Quran. Mengajar dan juga belajar. Jadi kita situasi sekarang ni, tuan-tuan dan puan, kita ada orang yang mengajar dan juga ada orang yang belajar Al-Quran. Maka situasi kita adalah khairukum, sebaik-baik. Ataupun kalau terjemahan yang lebih tepat lagi adalah yang terbaik. Macam tu. Khair ni dia ada banyak makna. Khair ni kebaikan pun boleh, tapi yang terbaik pun boleh. Dia ada 2 makna. So yang di sini lebih sesuainya khairukum, yang terbaik dalam kalangan kamu. Maksudnya kita ni yang dalam kalangan kita ni dah bagus dah. Tapi yang paling bagus sekali orang yang duk mengaji Quran dan mengajar Quran, tuan-tuan dan puan. Jadi orang duk tanya saya lah, orang duk kata, dia kata, "Ustaz, saya ni nak mengajar Quran tak mampu," dia kata. Nak mengajar siapa? Anak murid saya siapa dia yang nak mengaji kepada saya ni? Belajar tu boleh, memang duk mengaji dah di masjid-masjid, surau-surau. Tapi nak mengajar tu tak boleh kira tu. Maka tuan-tuan dan puan, kita ni ditakdirkan, direzekikan ada keluarga, banyak sebahagian besar daripada kita ni. Kita ketua keluarga. Kita ada anak isteri. Kita ada anak-anak, kita ada isteri-isteri kita isteri kita dan juga kita ada cucu-cucu kita, tuan-tuan dan puan. Jadi kita ni, tuan-tuan dan puan, kalau mengajar alif bata iqra tu pun dah sebenarnya termasuk dalam mengajar Quran sebagai asas sebelum masuk Quran. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh nak ajar Quran secara mushaf ni, maka tuan-tuan boleh ajar iqra alif bata kepada anak-anak cucu-cucu kita yang kecil pun dah kira insya-Allah kita termasuk dalam kalangan wa'allamah tu, orang-orang yang mengajar Al-Quran insya-Allah. So tak perlu kita rasa macam tak ada peluang kepada kita untuk nak mengajar Al-Quran secara ramai-ramai macam ni. Mungkin sebahagian orang mampu lah, sebahagian orang mungkin tidak mampu. Okey, baik, kita tengok tuan-tuan. Surah Yusuf
Saya bacakan dulu kepada tuan-tuan. Saya baca macam tadi juga. Baca satu ayat itu, tuan-tuan ikut. Tengok setakat mana yang boleh kita pergilah. Itu sebagai sedikit pada pagi ini insyaAllah. Okey, kita baca dulu tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Subhanallah. Jadi kita baca 4 ayat dulu tuan-tuan. Jadi secara sepintas lalu tuan-tuan permulaan sekali yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan adalah kalau tuan-tuan perasan tadi permulaan kita ada baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum daripada kita baca bismillah. Dan tadi kalau masa permulaan talaki yang ayat sebelum ni yang surah 38 tadi pun kita baca auzubillah juga dan kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim dan terus kepada ayat. Yang ni pun sama, bismillah kemudian masuk pada surah yang baru. Jadi sebahagian daripada kalangan kita, tuan-tuan dan puan mungkin tertanya-tanya lah. Dia kata, Ustaz, kat mana yang perlu kita baca auzubillah sebenarnya? Dan kat mana yang perlu kita baca bismillah? Sebab ada sebahagian, dia baca auzubillah, terus dia masuk ayat. Itu kalau tengah surah. Ada yang dia tak baca auzubillah, dia baca bismillah sahaja, kemudian masuk awal surah. Dan macam tu. Jadi kita ni sebahagian daripada kita ada yang keliru lah. Mungkin ada yang kurang faham dan sebagainya. Berkaitan dengan kat mana sebenarnya tuan-tuan nak baca auzubillah ni, dia tempat dia kat mana? Dia ada tempat dia. Dan bismillah ni sepatutnya tempat dia kat mana? Jadi tuan-tuan boleh fokuslah di sini ya untuk tuan-tuan faham dengan lebih baiklah insya-Allah. Baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni tuan-tuan dan puan, dia biasanya permulaan tilawah. Tuan-tuan nak mula tilawah. Mula tilawah ni maksud dia apa dia? Tuan-tuan ambil Quran, duduk, buka, tuan-tuan nak mula baca. Itu orang panggil mula tilawah. Bila mana nak mula tilawah, maksud kita tadi buat kerja lain. Tadi duduk buat kerja lain, pergi masak ke, duduk pergi macam kuih ke dan sebagainya. Kemudian duduk, nak baca Quran, nak mula baca. Bila nak mula baca, tuan-tuan dan puan, orang panggil mula tilawah. Bila mula tilawah, maka tuan-tuan disunatkan, bukan diwajibkan, disunatkan sahaja untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul. Jadi orang panggil mula nak baca, mula tilawah. Bukan duduk tengah-tengah baca tu, nak masuk ayat lain, baca A'udzubillah balik. Bukan kata tak boleh, tuan-tuan. Cuma dia ada tempat dia. Dia ada tempat dia yang afdal lah untuk kita nak raikan di situ. Jadi mula tilawah, kita baca. Jadi macam kita tadi, kita mula baca muka surat 38 tadi, so kita nak mula tilawah. Lepas kita semayang apa, wirid apa tu, kita dah buat kerja lain. Kemudian kita nak mula baca Al-Quran, maka kita baca A'udzubillah. Macam tu. Baik. Kemudian orang tanya, sebab apa saya baca sekali lagi? Ketika mana kita nak baca surah Yusuf tadi? Maka tuan-tuan dan puan-puan, selepas daripada kita baca muka surat 38 tadi, saya mula pula kuliah dengan buku cakap. So dah seolah macam kita dah berhenti baca Quran tadi kan. Seolah macam walaupun tak tutup Quran lagi. Tapi tilawah kita dah stop tadi. Tilawah kita dah stop dengan kita bercakap benda lain dan sebagainya. Maka kita nak mula balik tilawah tadi, nak baca awal surah Yusuf tadi, maka kita sekali lagi disunatkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul tuan-tuan? Gitu. Jadi orang tanya, dia kata kalau saya duduk tengah baca Quran, duduk tengah baca Quran, kemudian ada orang main tekuk kita, bagi salam ke ataupun sembang sat je dalam beberapa minit, mungkin tak sampai seminit, maka kita nak kembali balik kepada bacaan Quran. Adakah disunatkan lagi untuk baca A'udzubillah? Maka tuan-tuan disunatkan, kerana tuan-tuan dah putuskan tilawah tadi. Sebab kita duk pergi sembang benda lain, kita pergi buat benda lain, termasuk bagi salam. Tuan-tuan dan puan-puan, orang bagi salam, kita jawab salam. Lepas lagi kita nak sambung balik baca, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kefahaman untuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, saya kongsikan pula untuk Bismillah. Bismillah. Maka orang tanya Bismillah ni kat mana untuk kita nak baca sebenarnya? Sebab kita tengok kadang-kadang orang tengah surah orang baca Bismillah. Awal surah orang baca Bismillah. Maka kat mana sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim? Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia punya asal dia sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ni kedudukannya adalah di awal surah. Macam tu. Di awal mana-mana surah, tuan-tuan disunatkan. Ini disunatkan yang muakkad, sangat dituntut lah. Apabila kita nak mula surah, nak mula surah macam kita nak mula surah Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf ni, maka kita disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tempat dia. Tempat dia. So bahasa mudah, Bismillah ni awal surah. Dia punya tempat asal dia sebenarnya. Baik. Tengah surah macam mana? Tengah-tengah surah kita mungkin tadi dah baca sikit, dan kita membuat kerja lain, nak sambung baca balik. Tapi bukan awal surah. Maka adakah masih disunatkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Maka sebahagian pandangan masih menghukumkan sunat untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasa mudahnya senangnya, tak kisahlah dia awal surah ke, tengah surah ke, baca Bismillah. Macam tu, no? Awal surah ke, tengah surah ke, tuan-tuan baca je Bismillah. Tidak ada masalah. Apa kita katakan, tapi awal surah itu lebih dituntut. Lebih dituntut untuk tuan-tuan baca. Baik, ini berlaku dalam luar semayang lah. Kita kata luar semayang. Tapi kalau dalam semayang, awal surah biasanya orang baca Bismillah lah sebagaimana biasa. Tapi kalau tengah surah, jarang orang baca Bismillah. Kerana dalam semayang ni, sebahagian pandangan ulama kita tak perlu. Tak perlu baca Bismillah. Kita terus saja jalan dia punya ayat Al-Quran tersebut. Tuan-tuan dan puan. Okay, ya, silakan. Okey.
Okey, baik. Soalan menarik daripada pakcik kita berkaitan dengan ketika mana tadarus, tuan-tuan dan puan. Ketika mana tadarus ni, kita akan baca ramai-ramai lah, satu halaqah, satu bulatan. Ada mungkin kita kata dalam 10 orang. Maka setiap orang tu dia akan baca ikut turutan. Seorang mungkin muka surat pertama, orang kedua muka surat yang kedua, orang ketiga muka surat yang ketiga, sehinggalah secara keseluruhannya. Maka bagaimana persoalannya? Maka bagaimanakah orang pertama ni kena baca auzubillah bismillah kan, dan orang kedua macam mana situasi dia, orang ketiga bagaimana situasi dia, tuan-tuan dan puan. Maka dia macam ni. Orang yang pertama, sedia maklum, dia disunatkan kepada dia baca auzubillah dan juga bismillah lah. Kalau kata awal surah ataupun tengah surah boleh baca, tak ada masalah. Kerana dia orang mula. Dia orang mula, memang disunatkan kepada dia untuk baca auzubillah. Boleh Okey. Dia pun baca lah. Baca apa semua lah, habis satu muka, tuan-tuan dan puan. Pergi kepada orang yang kedua pula. Maka orang yang kedua ni timbul persoalan kepada dia. Saya ni orang yang kedua. Nak baca auzubillah minasyaitanirrajim ke, ataupun tak baca, terus baca ayat saja ke, ataupun baca bismillah juga ke, terus baca sambung ke, bagaimana? Maka tuan-tuan dan puan, kita tengok situasi kita lah. Situasi kita masa kawan pertama baca tadi, kita orang kedua ni baca juga ke, kita dengar? Kita dengar lah biasanya. Maka mendengar dan membaca dia lain. Mendengar dan membaca dia lain. Membaca orang bagi tilawah. Maka apabila kita faham bahawasanya kita sedang mendengar, kita orang kedua, kita sedang mendengar orang yang pertama baca, maka sudah pasti kita belum baca. Maka apabila kita belum baca, mai giliran kita orang kedua tadi, maka kita disunatkan, masih disunatkan untuk tuan-tuan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan-tuan dan puan. Sebab kita baru nak mula tilawah untuk kita. Mula tilawah untuk kita. Jadi kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillah terpulanglah, tak ada masalah. Kalau dia tengah surah, terpulang. Nak baca pun tak apa, tak mau baca pun tak apa. Kalau awal surah, seloknya baca. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Kerana bismillah ni tuan-tuan, awal surah ni sebahagian kata merupakan ayat sebahagian daripada surah tu. Sampai ada pandangan ulama macam tu. Macam contoh surah Yusuf ni, ada yang kata bismillah tu merupakan sebahagian ayat dalam surah Yusuf ni, seolah macam tu. Jadi dengan sebab tu para ulama tu jangan kita tinggalkanlah pada awal surah, sebaik mungkin jangan kita tinggalkan. Jelas? Okey, kalau ada persoalan dan sebagainya, tuan-tuan boleh kemukakan, tidak ada masalah, kita bincang insya-Allah untuk apa-apa kekeliruan. Okey, sikit lagi tuan-tuan, syuruk pun dah masuk sikit lagi, lebih kurang 2-3 minit lagi kita akan berhenti insya-Allah. Berkaitan dengan tadi auzubillah dah terang, bismillah pun saya dah terang. Maka satu benda yang saya peringatkan kepada tuan-tuan, dan mungkin benda ni tuan-tuan pun dah tahu lah, dah tahu, cuma praktikal kita mungkin ada lari, ada masuk, ada tak masuk. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan bacaan auzubillahi minasyaitanirrajim ni. Selalu yang saya duk dengar orang silap lah. Selalu orang dengar, saya dengar orang silap, tapi silap dia ni bukanlah silap besar lah. Silap yang kita kata lebih menyempurnakan bacaan lagi. Di mana dia baca macam ni. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Syaitan. Nampak macam betul? Syaitan. Tuan-tuan dengar macam tu. Syaitan. Maka saya katakan tak betul lah. Yang betulnya macam mana? Tuan-tuan kena rapatkan lagi ya tu. Ya sukun tu, yang kita kata lin tu. Ya sukun tu rapat sampai jadi i. Syaitan. Bukannya syai. Kalau syai, tu belum rapat lagi. Dia tak rapat lagi. Tak rapat ke bawah lagi. Syai. Beza. Syai dengan syai. Syai. Tuan-tuan cuba bezakan dua tu. Nanti balik praktik lah. Praktikkan. Cuba tahu kita punya, adakah kita sebut macam tu? Kalau kita sebut macam tu, tuan-tuan ubah. Kita rapat. Itu satulah no. Syaitan. Baru dia masuk lin dia tu baru betul. Dan tidak tak apa nak betul lah, tuan-tuan dan puan. Tapi ini tak ada apa-apa sangatlah, dia tak ada lah kita kata sampai kesalahan teruk kan. Ini kesalahan kita kata lah khafi lah, kita kata gitu. Sifat ia tak apa cukup. Itu sahaja.
Baik, kemudian tuan-tuan dan puan satu lagi, bismillah juga. Auzubillah tadi selesai dah. Auzubillah ni banyak lagi kalau kita nak cerita, tapi kita cerita ringkas dulu pagi ni. Bismillah pula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim ni adalah pada permulaan tu biasanya. Ba dengan sin tu, sebahagian orang dan saya pun pernah dengar lah di masjid-masjid dan sebagainya, orang sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. Disebut gitu. Ini dalam sembahyang cerita dah. Dalam sembahyang. Bismillah. Jadi yang sepatutnya tuan-tuan kena sedar akan kewujudan huruf ba sebelum dia bersin tu. Kita sedang ejaan dia. Bis tu sebutan dia. Ba tu mau bagi jelas, sin tu mau bagi jelas. Kita tak mau bunyi sin saja, ba tu macam jelas tak jelas. Kita tak mau macam tu lah. Baik. Timbul persoalan. Orang tanya, dia kata, Ustaz, saya ni jadi makmum, tiba-tiba saya dengar Tok Imam baca gitu. Bila sembahyang ni di bahasa sahabatan lah, baca Fatihah. Maka saya terdengar Tok Imam jadi baca gitu, tuan-tuan dan puan. Tok Imam baca apa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia kata sebagai makmum ni macam mana? Saya nak kena mufaraqah kan? Adakah Tok Imam dah terbatalkan macam mana? Maka tuan-tuan dan puan, ini masuk perbincangan fiqh lah. Kalau berlaku situasi begitu kepada tuan-tuan dan puan, tuan-tuan diberikan 3 pilihan untuk ijtihad. Kita agak lah kita kata 3 pilihan. Sebelum mufaraqah. Jangan mufaraqah lagi. Sebelum mufaraqah tu kita ada 3 pilihan sebenarnya. Apabila dengar Tok Imam baca silap pada mana-mana tempat dan surah Fatihah. Yang pertama, tuan-tuan boleh ijtihad, boleh agak bahwasanya berkemungkinan Tok Imam sebut betul, tapi kita dengar tak jelas. Boleh, kita agak macam tu. Kita baik sangka dengan Tok Imam. Kita kata Tok Imam ni sebut betul, saya rasa. Tapi mungkin kita dengar tak apa jelas. Yalah, mungkin kita belakang sikit, mic tak apa jelas dan sebagainya. Kita dengar tak apa jelas. Satu. Yang kedua adalah kita boleh baik sangka dengan Tok Imam juga, tapi kita salahkan mic lah. Yang tadi kita macam direct sekali terus dengan Tok Imam. Kita kata Tok Imam baca betul, kita dengar tak apa betul. Mic okey lah. Tapi kita yang salah kita lah. Kita yang dengar tak betul. Yang kedua, kita dengar betul. Tok Imam pun kita rasa baca betul. Tapi mungkin mic kot tak apa nak clear berkemungkinan. Ketika Tok Imam duduk Bismillah tu, mic time tu mungkin tak apa nak clear. Itu agakkan yang kedua. Agakkan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kita memang yakin betul Tok Imam sebut salah. Kita memang tak baik sangka dah dengan dia. Kita kata memang aku yakin dah dengar betul-betul ni Tok Imam sebut salah. Itu yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Okey. Yang mana satu yang kita boleh terus ikut Imam, antara tiga-tiga tadi, 3 pilihan tadi, yang mana kita boleh terus ikut Tok Imam, yang mana kita wajib mufaraqah. Maka yang nombor 1 dan nombor 2, kita boleh ikut Tok Imam, tuan-tuan dan puan. Maksudnya yang tuan-tuan baik sangka tadi tu. Yang tuan-tuan baik sangka dengan Tok Imam, kata Tok Imam sebut betul, cuma aku dengar silap ataupun mic silap, mic gangguan mic. Maka kalau tuan-tuan agak yang pertama dan kedua, tuan-tuan boleh ikut Tok Imam sampai habis, tidak ada masalah. Macam tu, no? Dan yang berlaku realiti sekarang pun macam tu, no? Tok Imam bukan sebut tak betul, biasanya kadang-kadang kita dengar tak apa je lah. Gitu kan? Baik, kalau tuan-tuan agak yang ketiga, ijtihad yang ketiga, yang kata Tok Imam ni aku yakin betul, dia sebut tak betul, memang tak betul, maka tuan-tuan dan puan, tu juga tuan-tuan kena mufaraqah dengan dia. Mufaraqah ni macam mana? Senang aja. Tuan-tuan niat, tuan-tuan batalkan niat makmum tu. Batalkan niat makmum ni, dia tak payah ayat skema apa. Sahaja aku batal tak payah. Tuan-tuan niat kata aku tak mau ikut dia. Cukup. Tu tuan-tuan dah batalkan niat makmum tu. Tadi mula-mula tuan-tuan niat makmuman, ikut dia. Tapi tengah-tengah sembahyang niat mufaraqah, kata aku tak mau ikut dia. Selesai. Macam tu tuan-tuan dan puan. Okey, itu perkongsian sedikit lah berkaitan dengan benda ni memang berlaku pada kita. Di mana-mana masjid dan sebagainya, dia akan berlaku benda yang sama. Dan kita agak 3 pilihan tadi lah. 3 pilihan, tuan-tuan pilih lah. Mana-mana satu tidak ada masalah. No? Okey. Jadi saya rasa cukup dulu, no? Perkongsian pagi ni kita pun, ya sila. Bila kita mufaraqah. Okey. Kita kata yang pertama kedudukan kita benar, dan kita perlu okey.
Okey, soalan yang daripada pakcik kita berkaitan dengan saya sebut mufaraqah tadi. Apabila tuan-tuan dah niat batalkan ikutan imam tadi, tuan-tuan kata aku tak mau ikut dia, maka kedudukan kita adalah jemaah ramai, contoh ramai jemaah lah, no? Kita seorang-seorang je yang ingat silap, ataupun kita seorang-seorang je yang perasan tu imam tu silap dan kita yakin dia silap. Kita seorang-seorang, boleh okey, tak ada masalah apa. Maka kedudukan kita tu macam mana tuan-tuan? Nak kena berhenti semayang, pergi semayang belakang kan? Ataupun unduk belakang ke depan kan, macam mana ke? Ataupun buat apa-apa isyarat kan? Maka tuan-tuan tak perlu buat apa-apa isyarat. Tak perlu berubah tempat dan tak perlu berhenti semayang. Terus macam biasa. Cuma beza dia apa dia tuan-tuan? Kalau Tok Imam tu rokok, kita tiba-tiba kebetulan juga rokok, jangan niat ikut dia, itu je. Niat tu kena jaga, niat ikutan. Kalau kebetulan rokok tak apa, kebetulan tak apa. Tok Imam rokok, kita pun kebetulan rokok juga pada waktu tu. Okey, tak ada masalah. Tok Imam iktidak, kebetulan kita pun iktidak juga. Kita pun dah habis dah tasbih. Tok Imam sujud, kita kebetulan juga sujud. Okey, tak ada masalah. Tapi hati tu kena jagalah, aku bukan ikut dia. Aku sendiri ni, habis tasbih aku rokok dan sebagainya. Dan itu cara yang betul untuk mengelakkan orang nampak kita mufaraqah sebenarnya. Dan sebenarnya tak boleh tunjuk pada orang. Kalau tunjuk, saya jadi masalah. Jadi masalah, jadi fitnah lah. Kata dia ni pasal apa ni? Untuk Imam dah sujud apa semua, dia duduk diri lagi. Itu masalah, tuan-tuan dan puan. Jadi biar kita seorang-seorang je, tak apa. Sebab kita yang dengar benda tu, orang lain dengar jelas, elok. Tak ada masalah. No? Lepas mayam, tuan-tuan nak pergi sembang dengan Tok Imam itu terpulang, tak ada masalah. Tapi dalam fiqahnya, dia tak boleh sembang. Dia tak boleh bertanya Tok Imam pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh balik terus. Tak apa, tak ada masalah. Tapi esok main hari kedua masih dengar benda sama, tu kena sembang. Dia tanya, betul kata Imam ni saya dengar macam ni, kata Imam sebut, kata Imam tak ada, saya sebut betul, tak apa. Selesai masalah. Macam tu, misal macam tu lah, berlaku dah. Itu cara kita lah. Cara yang saya kata yang terbaik, yang harmoni lah untuk kita nak meraihkan masalah macam ni ya. Okey, boleh tak tuan-tuan? Boleh faham lah insyaAllah. Okey, saya rasa tak ada apa-apa kot. Kalau ada soalan lagi ke? Tak ada lah. No? Okay, cukuplah tu insyaAllah pada pagi ini sebagai mukadimah berkenalan dengan tuan-tuan. Dan buat yang belum mengenali saya lah, okay, sebab saya pun baru lagi di sini. Sedikit nama saya, nama Wan Ustaz Wan Muhammad Hafizuddin bin Wan Abdul Halim. Wan Muhammad Hafizuddin bin Wan Abdul Halim, berasal daripada Chortokun, Bukit Tajam, Chortokun. Jadi duduk sini lama lah. Tapi sekarang ni saya duduk di tempat lain lah. Kerja pun di tempat lain, iaitu di Tanjung Malim lah. Di Tanjung Malim, kerja sebagai tenaga pengajar di UPSI ya, UPSI Pendidikan Sultan Idris. Dan Alhamdulillah lah dapat berkenalan dan berkongsi dengan tuan-tuan lah. Alhamdulillah, untuk sama-sama lah kita manfaatkan ilmu untuk membuat kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.